हाँ जी, सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। तो आओ फिर सब तो पहला साड़ी 12वीं वाली जमात है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर हरभजन सिंह बारे की कुछ दे रखा है ਉਹਦੇ बारे आप देखते हैं। डॉक्टर हरभजन सिंह का बस कविता पाठ दिता है। मैनू लगता भी 2 कवितावां हैं डॉक्टर हरभजन सिंह दियाँ। 12वीं वाली जमात है जिहड़ी साडी ਉਹਦੀ बुक दे विच की कुछ है। हाँ, डॉक्टर हरभजन सिंह 6 नंबर पाठ सौ जा मेरे मालका एक गीत है ਤੇ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿ ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇ ਕਾਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੇ ਗੈ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਯਈਆ ਗੇ ਕਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ 28 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ गल करते हैं आप। हाँ जी, डॉक्टर हरभजन सिंह के बारे गिणिया चुणवियाँ गल्लां आप सब तो पहले चेते रखनिया। 2-4 गल्लां ना मैं तुहानूं होर दसदा जिहड़ियां तुसीं अड्ड इहदे विच जिहड़ियां तुसीं करनियां। हाँ, सोचवादी कवि कहा जाता है ना इसनूं डॉक्टर हरभजन सिंह नूं। दूसरी लाइन आ जिहड़ी उहदे विच लिखिया होया उस दी काव्य विशेषता दा उगड़वां पक्ष उस विचला सुहज तत्त है। सुहज तत्त होने करके इसनूं सुहजवादी कवि भी कहा जाता है। दूसरी गल की है, हाँ जी, दूसरी अगे पढ़ते हैं। उसने कविता की आधुनिक शैली नूं अपनाउंदियां होया प्रगीतकता नूं बरकरार रखिया। जिहड़ा सौं जा मेरे मालका वह गीत है ते प्रगीत का मतलब हुंदा गीत दे नाल संबंधित कविता जिहड़ी रचना उसनूं कहा जाता है गीत काव। प्रगीतकता जिहदा शाब्दिक अर्थ है। उसने प्रगीत शैली विच नवे तजर्बे करके पंजाबी कविता नूं नवेकला रंग दिता। जन्म होया जी 18 अगस्त 1920 लमडिंग असाम दे विच। लूमडिंग किते लमडिंग इक्को ही, कोई दिक्कत नहीं, नाम का कदे नहीं पुछदा हुंदा भी एवें नहीं पुछूगा, कदे ऑप्शन नहीं पाउंदा हुंदा भी हरभजन सिंह का जन्म कित्थे होया, लूमडिंग दे विच होया कि लमडिंग दे विच लामडिंग दे विच, एवें दा ऑप्शन कोई नहीं बनता। पिता का नाम सरदार गंडा सिंह, माता का नाम करम कौर, MA हिंदी ते अंग्रेजी विच। ठीक है जी। हाँ, इक्को समय अनुवादक कवि ते आलोचक होया। अनुवादक भी होया, कवि भी होया ते आलोचक भी होया। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार तुहानूं मिलिया, पता ही है तुहानूं। हाँ, तुहानूं तां की मिलिया, मतलब तुहानूं पता है भी हरभजन सिंह नूं मिलिया वो जिहड़ा हैगा ना धुप्पे ना छावें काव्य संग्रह नूं मिलिया, दस्सिया ही सी तुहानूं। कबीर ते सरस्वती पुरस्कार तुसी नोट्स आ जिहड़े वो पढ़ ही लए होने है ना। अगली जिहड़ी अपनी BA वाली जमात है जिहड़ी उहदे विच भी दिता होगा। हाँ, मौत 21 अक्टूबर 2002 नूं होई। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ क्योंकि 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਰ ਤੁਪਕਾ ਅੱਧ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫ ਦੁਪਹਿਰ ਅਲਵਿਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਵ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਟਾਕ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ। ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। पंजाबी कविता की तीजी पीढ़ी का प्रमुख कवि है। अगर मान लो अमृता प्रीतम तो मोहन सिंह तो बाद किसी को प्रसिद्धि हासिल होंदी है उस तो बाद तो वह है जी डॉक्टर हरभजन सिंह। ठीक है जी, पहली कविता हैगी है सौं जा मेरे मालका। मालक किनू क्या है? मालक रब नूं नहीं क्या, इंसान की हस्ती नूं क्या है, इंसान के अस्तित्व नूं, एग्जिस्टेंस नूं, इंसान की होंद नूं क्या है। होंद, हस्ती, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व इक्को ही अर्थ है इन्हां दे। किते एवें भुलेखे जे च पए रहो भी पता नहीं की है इन्हां दे अर्थ
ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੋਂਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹਸਤੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸਤਤਵ, ਅਸਤਤਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਸਹੁੰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਸਤਤਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ। 1947 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਭਰੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭਰੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਤਤਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ। ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਵਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਤ, ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਵੇ ਵਰਤਿਆ ਹਨੇਰ। ਵਰਾਨ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀਰਾਨਾ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਰਾਨ। ਵੇ ਕਾਲਖਾਂ 'ਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸਵੇਰ, ਵੇ ਪਸਰੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਵਾੜ, ਵੇ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਉਜਾੜ, ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਮੋਸ਼ ਬਹੋਸ਼ ਕਾਇਨਾਤ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਬਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਸੌਂ ਜਾ ਇੰਜ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਹੈ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੜਾਂਦ। ਸੜਾਂਦ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾੜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜੀ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਗਵਾਂਢ, ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਗਵਾਂਢ ਸੌਂ ਗਏ। ਵੇ ਸੀਤ ਨੇ ਮੁਆਤੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਦੋਵੈਲ ਖੂਨ ਤੇ ਸੰਗੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ ਲੋਹਾ ਅਸਪਾਤ। ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਨ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਸੌਂ ਜਾ ਇੰਜ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਘੇਰ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣੀ ਸਵੇਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨੂਨ, ਹਮੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ। ਹਮੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਹਮੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਮੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੂਨ, ਹਮੇਸ਼ ਨਾ ਵਰਾਨ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਰਾਤ, ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਵਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਤ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਾਨ ਉਜਾੜ, ਕਾਲਖ ਕਾਲਾਪਨ, ਪਸਰੀ ਫੈਲੀ,
ਹਵਾੜ ਬਦਬੂ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੱਖਣੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰਵੇ, ਸੱਖਣਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਤਾ, ਮੁਆਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਿਆੜੀ। ਮੁਆਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਿਆੜੀ। ਸੰਗੀਨ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗੀਨ, ਸੰਗੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਗੰਭੀਰ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਰੂਥਲ, ਦੋਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਰਛ। ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਰਛ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਠੋਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਬਿਰਛ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਛ ਹੈਗਾ ਬਗਾਨਾ ਆਸਰਾ, ਬਗਾਨਾ ਸਹਾਰਾ। ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਛਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਰਛ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਬਗਾਨੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਜਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਧ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬਗਾਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੇਗਾਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਛ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਿਰਛ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਬਿਰਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਰਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਖਤ, ਪੇੜ, ਟਰੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦੇ, ਬਿਰਛ, ਵਰਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸਹਾਰੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਬਿਰਛ ਵਰਗੂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਊਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਛ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੜੀ ਪਲ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਛਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਰੂਥਲ, ਦੋਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਆਈ ਸਮਝ ਕਹਾਣੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕਿਆ, 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਏ ਬਿਰਛ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਓੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਰਛ ਉਗਾਇਆ। ਓੜਕ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰ ਗਿਆ ਮਰਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਓੜਕ ਭੈੜਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ, ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਰਛ ਉਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿਰਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
बस इत्थे खत्म होंदी है दी कविता। हुण ये जिहड़ी कविता है जिहड़ी इसका भावार्थ इसकी आलोचनात्मक व्याख्या तुसीं समझे ना भी कवि इत्थे कहना की चाहुंदा असल दे विच बिरछ नाल लैके तुरन दी गल किवें कर रहा। लो जी ठीक है, अपनियां गल्लां सारियां क्लीयर हो चुकियां। हुण आपां गल करदे हां इहदे विच दो कवितावां सीगियां, ठीक है कोई इशू नहीं इहदे विच। अपनी अगली जिहड़ी कविता है ओह आपां साडे जिहड़े नोट्स है ना पंजाबी वाले बेटा जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ BA ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ शिव कुमार बटाल भी आ गया कि बड़ा कहाँ आ गए, हाँ आ गया डॉक्टर हरभजन सिंह, थोड़ा छोटा जिहा दिता होया। लाशां 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ। BA ਵਾਲੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਆ BA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਧ ਰੈਣੀ 1962, ਅੱਧ ਰੈਣੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ 1967, ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ 1970, ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ 1970, ਅਲਫ ਦੁਪਹਿਰ 1972, ਟੁੱਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ 1970, ਮਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਅਲਵਿਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਨਾਵਾਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਰ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਤਾਰ ਤੁਪਕਾ, ਹਾਂਜੀ तार तुपका अच्छा ऊपर नहीं दे रखी, ठीक है कोई गल नहीं। तार तुपका जिहड़ी एक काव नाट है, एक नाटकी काव है, ध्यान रखियो इस दी एक काव नाट रचना है तार तुपका। कविता नाटकी अंदाज च लिखी गई। और रुख ते ऋषि लम्मी वृतांतक कविता है। रुख ते ऋषि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਤਾਂਤ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਹੋਮ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਹੋਮ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੂਪਵਾਦੀ ਸੋਝਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਛੋਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੋਨੋਲੋਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਫਲ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗੀਤਕਤਾ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਲਘੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਲਘੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਛੋਟੇਪਣ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਸੋਝਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵ ਪਛਾਣ
ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਹਜਵਾਦ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੌਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿੱਧੀਆਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 2-2 3-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।